پاکستان نے ہم دشمنوں کو سبق سکھا دیا، سرحد پار سے وار کرنے والوں کو منہ توڑ جواب۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی، جیٹ طیاروں کی پکتیکا، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں بمباری۔ فتنہ الخوارج کے متعدد ٹھکانے اور کمی گاہیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ مرغہ کے علاقے میں عام کے 10 سے زائد دشمن ہلاک، خارجی کمانڈر اختر بھی مارا گیا۔ ضلع برمل میں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ ننگرہار کے ضلع کامی میں بھی 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ علیمہ خان نے چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ چینلز پر بیٹھ کر کسی کو اٹیک کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کا بیان، کہا شیر افضل مروت کی ٹی وی پر گفتگو سے مایوسی ہوئی۔ افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی، دہشت گردوں کے ساتھ کیمپ نشانہ تھے۔ وزارت اطلاعات نے شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح قرار دے دیا۔ واضح کیا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال بند کیا جائے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہش مند، افغان طالبان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو واضح پیغام مل چکا، جو بھی پاک دھرتی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ کراچی میں گیس لیکیج سے ایک اور دھماکہ، نارتھ ناظم آباد میں رہائشی عمارت کا 10واں فلور شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک بچہ جاں بحق، بچی اور 2 خواتین سمیت 5 زخمی اسپتال منتقل۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، بلڈنگ کو کلیئر کرا لیا گیا۔ گورنر سندھ کا اظہار افسوس، رپورٹ طلب کر لی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ اپنا رویہ درست کر لیں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا مشورہ، کہا فاروق ستار اور خالد مقبول کی صلح ہو گئی، گورنر ہاؤس میں اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے۔ عوام کے لیے سفری سہولیات کی فراہمی ترجیح، شاہراہ بھٹو اپریل تک مکمل کر لیں گے۔ یونیورسٹی روڈ اور جناح ایونیو بھی 2 سے 4 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح، 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹرز کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد۔ بہاولپور کے حمزہ لیاقت سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، پنجاب حکومت ہر شہری کی دہلیز پر ان کا حق پہنچا رہی ہے۔ راجن پور کے کچا عمرانی اور کچا کراچی سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن جاری، مزید 13 ڈاکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سرنڈر ملزمان کی تعداد 357 ہو گئی۔ گھوٹکی کے کچے میں نجات مہران آپریشن آخری مراحل میں داخل۔ پولیس اور رینجرز کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 90% علاقہ کلیئر۔ بدنام زمانہ ڈاکو شنوشر نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ مشرق وسطی میں امریکی فورسز کی نقل و حرکت میں تیزی، قطر اور بحرین میں قائم فوجی اڈوں سے سینکڑوں اہلکاروں کا انخلا۔ آسٹریلیا، سویڈن اور سربیا کے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ مذاکرات کے دوران عالمی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایرانی صدر نے 2 ٹوک بتا دیا۔ اور برمنگھم میں چاقو بردار شخص کا مسجد کے باہر حملہ، 18 سال کا ذیشان افضل جاں بحق، 2 نوجوان زخمی، قاتل کی تلاش جاری۔ بنو بڑی تباہی سے بچ گیا، فتنہ الخوارج نے بارود سے بھری گاڑی فورسز کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ مادر وطن پر قربان۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بروقت روک کر شہر کو بڑے سانحے سے محفوظ رکھا۔ حملے کے تانبانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ فتنہ الخوارج اتحاد المجاہدین نے ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق منصوبہ بندی اور سہولت کاری بھی افغانستان سے کی گئی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ریاستی ریٹ کے مؤثر نفاذ کے لیے سرچ اینڈ کامبنگ کارروائیوں کا دائرہ کار مزید وسیع، مختلف اضلاع سے غیر قانونی مقیم 7 افغان شہری گرفتار۔ کراچی میں گیس لیکیج سے ایک اور دھماکہ، نارتھ ناظم آباد میں رہائشی عمارت کا 10واں فلور شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک بچہ جاں بحق، بچی اور 2 خواتین سمیت 5 زخمی اسپتال منتقل۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، بلڈنگ کو کلیئر کرا لیا گیا۔ گورنر سندھ کا اظہار افسوس، رپورٹ طلب کر لی۔
पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकुओं पर जमीन तंग। ऑपरेशन निजात मेहरान पर बड़ी कामयाबी। घोटकी के कच्चे में खौफ की अलामत डाकू सनोशर ने हथियार डाल दिए। बदनाम जमाना डाकू पर 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। रुझान में पंजाब पुलिस का कामयाब एक्शन। इंधड़ गैंग के कारिंदों समेत 12 इश्तेहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 400 से ज्यादा हो गई। राजनपुर के कच्चा इमरानी और कच्चा कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। लाहौर में 3 रुकनी डकैत गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। रेस्टोरेंट में वारदात करने वाले मुल्जिमान ताहाल शिकंजे में ना सके। लिटन रोड पर मौजूद सेफ सिटी कैमरे गैर फाल निकले। पुलिस की जानिब से रिवायती बयानात। मशरिक़ वुस्ता पर इसराइली तसल्लुत का तसव्वुर नाकाबिले कबूल। अमरीकी सफीर के खत्ते पर इसराइली कब्जे का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। OIC और अरब तंजीमों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मशरिक़ वुस्ता पर खौफनाक जंग के साए। अमरीकी फौज की नकलो हरकत तेज। कतर की अल अदीद बेस से सैकड़ों अमरीकियों का इनखला। बहरीन में कायम अमरीकी बेस से भी गैर जरूरी अमला निकाल लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, खित्ते में अमरीका के 40,000 एहलकार तैनात। सबसे बड़ा बहरी बेरा जेराल्ड फोर्ड बहरा रूम पहुंच गया। मुज़ाकरात के दौरान आलमी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। तेहरान ने यूरोपीय यूनियन की अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। सर्बिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर का आलमी तिजारत पर एक और वार। ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने तमाम तिजारती शराकतदारों पर 10% टैरिफ नाफिज किया था। निफाज 24 फरवरी से 5 माह के लिए होगा। कांग्रेस की मंजूरी से तौसी मुमकिन। अफगान तालिबान रजीम की तबाहकुन पॉलिसियाँ। बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक लाखों अफगान बच्चों की ज़िंदगियाँ शदीद ख़तरे में पड़ गईं। फंड्स की कमी के बाइस 1 करोड़ 74 लाख के करीब लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना नामुमकिन। दूर दराज इलाकों के मकीन ज़्यादा मुतासर। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत और बेहिसी ने अफगानिस्तान के लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बना रखी हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की दहशतगर्दी। बुजुर्ग समेत 3 मुसलमानों पर शदीद तशद्दुद। इलाके से भगा दिया गया। पास खड़े दीगर अफराद तमाशा देखते रहे। वीडियो वायरल होने के बावजूद भारतीय हुकाम खामोश तमाशाई। नाइजीरिया में दहशतगर्दों का एक और खौफनाक हमला। 50 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। हमलावर खवातीन और बच्चों को अगवा करके ले गए। मकानात नजर आतिश। रमजानुल मुबारक में शयातीन कैद। नाजायज मुनाफाखोर आजाद। शहरियों के लिए सहरो इफ्तार की खरीदारी नामुमकिन होने लगी। फल, सब्जियां, गोश्त सब कुछ पहुंच से बाहर। बाजारों में सरेआम लूटमार। इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने के दावों से आगे न बढ़ सकी। रहमतों और बरकतों का महीना। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा। चौथे रोज़ सखावत, एतदाल और मयाना रवी पर रोशनी डाली गई। नात ख्वानों की जानिब से आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलहाए अक़ीदत पेश। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। रात के औकात में बलाई इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान। मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने लगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर की लाइन फिर फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। बलूचिस्तान की बेटी ने दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम सरबलंद कर दिया। 13 साल की अरपांगा बरियाल की अमरीका में बड़ी कामयाबी। आलमी ओलंपियाड में चांदी का तमगा जीत लिया। तालिबा के वालिद का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। नौजवानों में खिदमत, नज़्म ज़ब्त और किरदार साजी के जज्बे का फरोग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्काउट्स डे मनाया जा रहा है। स्काउटिंग नौजवानों की सलाहियतें निखारने का मौसर प्लेटफॉर्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के अलग अलग पैगामात। मारूफ नादगो और मिज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस।